सम्मान दिता जाए, इन्हों शहीदी का दर्जा दिता जाए। ये उन्होंने डर है कि उन्होंने तो इन्हों उग्रवादी किया सीगा, इन्हों फांसी दी है, उन्होंने डंडा होगा जाना सिर। चौड़े विहार तो सीधा रस्ता असीं कई बार कह चुके हैं, 5 साल हो गए जी। तो उत्थे आ रही है कि इत्थे आने नूं सीधा रास्ता नहीं। ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੂਪ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਿਰ ਸਾਡਾ। सच बोलो ना, सच बोलो, विवादित गल ना करो। बनानी है तुसीं TRP ਵਧਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਛੀਦਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਪਰੋਚ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। मैं तुहानूं फिर कह रहा, कोई गल इदां दी आपां बोली गई ना अपने मूँह तो बहुत वड्डा भी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जानी है। ने सरफरोशी दी तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੋਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। उन शहीदों को याद करने ਲਈ समय ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ लोग अपने अपने तरीके नाल उन्होंने श्रद्धांजलि दिंदे ने ते उन्हों का शहादत दिहाड़ा ते जन्म दिहाड़ा मनाते हैं। दोस्तों अज तुहानूं दस दईए, अज शहीद सुखदेव थापर जी जन्म दिवस है, जिसनूं लैके पूरे हिंदुस्तान विच अपने अपने तरीके नाल इस जन्मदिन नूं सैलीब्रेट या मनाया जा रहा है। पर तुहानूं दस दईए, अज असीं लुधियाणे शहर विच नौकड़ा मुहल्ले विच आ तो सब तो वड्डी गल है कि असी उस जगह पर हाँ जो अज उन्होंने शहीद का सुखदेव थापर जी का जन्म स्थल है। उस घर च बैठे हैं। उस घर च तुहानूं दस दईए कि पहले हवन किया गया है, फिर उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई, फिर उन्होंने जन्मदिन के विच कहते हैं एक देश भगती के गाने भी गाए गए हैं तो उत्साह भी पूरा नज़र आया है। तुहानूं दस दईए कि शहीद सुखदेव थापर मैमोरीयल ट्रस्ट वालों ये पूरे घर की बड़े लंबे समय तो साम की जा रही है, लेकिन साढ़े नाल थापर परिवार के लोग जुड़ चुके हैं। पुछने की कोशिश करांगे। पहले तो उन्होंने असीं बधाई देने। सर बहुत बहुत बधाई होवे। की कहना चाहोगे, अज 113वां जन्म दिवस मना रहे हो, सब तो पहला लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, किवें देखदे हो? शहीद आजम सुखदेव थापर जी का असी जन्मदिन कई सालों तो मना आ रहे हैं और मनाते रहांगे। बड़े सादे तरीके दे नाल असीं इहनूं हवन जग नूं मनाया। जन्मदिन दे विच असीं ब्लड कैंप, बच्चों नूं एजुकेट बुक्स वगैरह, महिलाओं राशन वितरित असी काफ़ी कुछ करते थे। पर लॉकडाउन दुनिया के जी महामारी फैली हुई है, वो मद्देनज़र देखते हुए असी बड़े सादगी तरीके दे नाल हवन जग किया, उन्होंने नमन किया। मैं ये समझदा कि शहीद सुखदेव थापर जी जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी लिए अपनी जान कुर्बान करती, उन्होंने निमित्त असी जिहड़ा हवन जग कराने हैं। और हम ये हवन जग उन्होंने अमन और शांति लिए करवाया जाता है, क्योंकि उन्होंने मौत जिहड़ी जवानी च हो गई। इस करके उन्होंने असी हमेशा ही हवन जग करा के उन्होंने हुरनोती करी दी है। और लॉकडाउन के चलते दुनिया जी महामारी फैली हुई है, उन्हें असी देखते हुए असी ये चाहते हैं कि दुनिया अपने बचाव खुद करे। मैं महामारी के मुताबिक गल करना चाहना। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने एक आह्वान जरूर दिता है कि इन्हों लॉकडाउन किया असी घरां च रहन। और मैं समझदा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, ये इलाज सिर्फ घर रहन करके मास्क उन्होंने जिहड़ी है प्रिकॉशन रखनी चाहिए है। मास्क पहनो और डिस्टेंस रखो और घर दे विच रहन। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੌਥਾ ਟਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿਣ। और जान है तो जहान है। एक चीज़ ये पहले दस दो कि जन्म स्थल है जिथे आप बैठे? जन्म स्थल है जी, उन्हों का जन्म इत्थे 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ पिता राम लाल जी और माता रली देवी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਥਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਨ ਸਥਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਥਾਪਰ ਬਰਾਜ, ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵਿਡੋ ਲੇਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਸੂਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਥਾਪਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਦੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ EMPLOYE ਵੀ ਬੈਠਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ DC ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਤਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਪਰ ਬਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ BJP ਵੀ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਵਾਸਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ PhD ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, PhD ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣ। ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ MPs ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜੀ ਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੰਨਤ ਮੰਨਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਗਰਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਤ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੀਡੀਆ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੌਮ ਮਿਲਾਨਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਣਾ ਸਿਰ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਕਦੇ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ? ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਤਾ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਜਾਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਿੱਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਲੋਅ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਲੋਅ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਆਰੋਪ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਦਾ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੜਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਿਰ ਸਾਡਾ। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਣੀ ਪੈਣੀ? ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਤੇ, ਵਿਵਾਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ TRP ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਢਿੱਡ ਮੇਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਛੀਦਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 70-72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਤਰਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖਰਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋੜੇ ਬਿਆਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਗੂੰਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਲਿਆਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਪੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਧਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਉਹ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਈਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਫੈਸਲੇ 370 ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ 20-30 ਸਾਲ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਧਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਜੋਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਚੱਲਦੀ, ਜੋਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਲਾਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।
ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡਾ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 26,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। 26,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ EMPLOYE ਹੈ ਇੱਥੇ। 2013 ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਟਰਸਟ, ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਔਰ 26,000 ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ। 26,000 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਸਾਲ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਹੀ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਤਪੰਨ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਭ ਉਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਨੱਚੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਗਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਚਣ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਜਾਂ 72 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਛਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਲਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੌਮ ਐਲਾਨਣ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਪਰ ਗੋਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਓ, ਵਿਚਾਰਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਊ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲ ID ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ? ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੇਲ ID ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ। सुखदेव भगत सिंह देश के वीर सिपाही, देश के वीर सिपाही, भारत माँ की खातिर सबने कैसी लड़ी लड़ाई, कैसी लड़ी लड़ाई, कैसी लड़ी लड़ाई। कूद पड़े थे रणभूमि में, कूद पड़े थे रणभूमि में, दिल इनका डोला, रंग बसंती डोला, मेरा रंग बसंती डोला, रंग बसंती डोला, मेरा रंग बसंती डोला। अलबेलों का मस्तानों इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहे, ये देश